ये निशान साहब लाल किले के उत्ते चढ़ाया सीगा। फिर मैं कहा कि जे तुहानू साडे निशान साहब की तकलीफ है, जदों लद्दाख दे विच पिछले तो पिछले साल तुहाडी फौज पिछे हटी जाती सी, फिर तुसी सिखां दी फौज भेजी। जदों सिख रेजीमेंट जाती है सरदार साहब, उस तो अगे निशान साहब हुंदे है, उस दे पिछे गुरु ग्रंथ साहब की सवारी हुंदी है, उस दे मगर सिख रेजीमेंट ते पलटन चलती है। ते जदों सिख रेजीमेंट ने लद्दाख दे विच जिथे चीन बहुत वधिया होया सी, निशान साहब जडते ते चीन ने उस वो दिन आ जे आ चलिया जाए, अगे नहीं वधिया है। ते फिर साडे नाल इहो जिहा बेहिसाबी जुल्म करना, साडी जिवें करतार सिंह जी ने पवार साहब ने दस्सिया कि साडी जिहड़ी पार्लीमेंट है SGPC दी, इहदे इलैक्शन 11 साल तो रोके हुए है और ये सब तो पुरानी पार्लीमेंट है एशिया दे विच। 1925 दे विच कानून दे राही ये स्थापित हुई सी ते इहदे इलैक्शन हरेक 5 साल तो बाद हुंदे है, पर अज 11 साल हो गए है, इहदे इलैक्शन ही नहीं हो रहे। और जिहड़ी बादल की पुरानी कमेटी है, उसने जो इहदे विच रौले गौले पाए है, जिहड़े मैंबर बादल दल दे है, उन्होंने ठेके ते गुरुद्वारा साहब दीयां जमीनां 3-3 हज़ार रुपया किले ते दित्तियां, जबकि उन्हां दी कीमत 60,000 रुपया एक किले की हैगी है। इस तरह जिमें साडे गुरु ग्रंथ साहब है, 328 रूप SGPC ने पता नहीं गबन करता है, बेचते है, सानू उस दे बारे कोई पता नहीं लग्या। ते जिहड़ा बरगाड़ी दे विच 2015 दे विच जदों बादल चीफ मिनिस्टर सी ते सुखबीर सिंह गृह वजीर सी ते DGP समेत सैनी सी, इन्हां ने बरगाड़ी दे विच सरसा साध तो साडे गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेअदबियां करवाइयां, इन्नियां बेअदबियां कराइयां कि पिंडां पिंडां दे विच महाराज नूं खिलारता। पर अजे तक साडी SGPC इहदे बारे नहीं बोलदी, क्यों करके उत्थे हुण जिहड़े महंत बन गए है वो बादल कहदे है। सो ये सारियां चीज़ां आपां देखदे हैं कि साडे सिख धर्म नूं थल्ले क्यों डिग्गिया जा रहा है। तदे साडी पार्टी कहती है कि आपां इलैक्शनां दे विच खड़े होइए, हारीए जित्तीए, सेंटर ते दुनिया नूं पता लगे कि अकाली दल अंबरसर जो आज़ादी ते खालिस्तान मंगदा है, उस नूं किन्नियां वोटां पैंदियां। इस करके करतार सिंह जी की मैं तारीफ की है। असी तुहाडे गुरदासपुर दे विच भी सारे कैंडीडेट खड़े कीते सी, पर सानू बड़ा अफसोस है कि जिहड़े कैंडीडेट डेरा बाबा नानक तो खड़े कीते सी ते श्री हरगोबिंद साहब तो खड़े कीते सी, वो लड़े ही नहीं। पता नहीं कोई जिद सीगी जां नहीं बीबी जी तुसीं नहीं लड़े हैगे, तुहानूं टिकट दित्ती सीगी। सानू बड़ा अफसोस है कि पंथ नूं तुसीं मैं नहीं होर कह सकदा, जिहड़ा मंग के टिकट लवे ते आखिरी मौके दे उत्ते पार्टी की टिकट के उत्ते खड़ा ना होवे, तो मैं समझदा कि इदों ज़्यादा पार्टी के नाल नुकसान कोई कर नहीं सकता हैगा। बड़ी मुश्किल नाल टिकटां दित्तियां जांदियां और अज
ਹੁਸ਼ਿਆਰपुਰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵਲੈਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਸਬਪੁਣ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਾ ਪਾਈ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛਡਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੈ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੁੱਕੜ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ SGPC ਦਾ ਇਜਲਾਸ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BSF ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੇ BSF ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦੀ ਹਦੂਦ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ BSF ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ SCPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ 1946 ਦਾ STPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅੱਜ SCPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ SCPC ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਰੂਤੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੂਤੀ ਮਨਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਅਮਲਾਕਾਰੀ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਹਿੰਦੁਤਵਾਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ SCPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਜੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਫੜੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ
कोई हुक्म ना आए, अपने आप तुसी किसी की गल सुन के इहो जी गल नहीं करनी जिहदे नाल साडी फड़ो फड़ाई होए। क्यों करके जे आपां ने मोर्चा लाउणा है, साडे पिछे SGPC होनी चाहिदी है। जिहड़े मोर्चे च जांदे है उन्हां दे कपड़े पहुंचण, उन्हां दी खुराक पहुंचे, उन्हां दे घरां दे विच जिहड़ी तकलीफ है वो दूर कीती जावे। इस करके साध संगत जी, साडी पार्टी कदे नहीं तुहानूं कहोगी कि तुसी फलानी चीज़ कर दो, फलानी चीज़ कर दो। क्यों करके पिछे साडे अज SGPC नहीं है। जिद्दन SGPC आ गई फिर आपां तकड़े मोर्चे ला देवांगे, तुहाडे घरां नूं भी राशन जाणगे, जेलां 'च तुहाडे वकील होणगे, सारा कुछ होऊगा। सो आस करदे जिवें करतार सिंह साहब ने इत्थे बहुत वधिया काम कीता है, पर एक गल मैनूं पन्नू साहब नहीं दिखदे, जिहड़े खड़े सीगे कादियां तो। उन्हां नूं भी पुछ लिओ कि तुसी कित्थे चुब्भी मारी है अज दे दिन, पता तो लग जे ना कि सारा पंथ इत्थे बैठा है ते पन्नू साहब है ही नहीं। तो जदों तुहानूं टिकट मिले तो आपां ने लड़ना जरूर है, जिद नहीं करनी। जे नहीं हुंदा तो टिकट ना मंगो, जे टिकट मंग ली तो फिर लड़ना धर्म है साडा, मैदान दे विच आउणा धर्म है। इन्हां गल्लां दे नाल आप तो हुक्म मंगदा है और आस करदा है फतेह दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अरदास होनी है, अरदास तो बाद जाना सारे ने। प्रधान साहब जी अरदास होनी, 1 मिनट जी, अरदास तो बाद सारे चलते हैं आपां। बहुत बहुत धन्यवादी है सारे वीरां दे, जिन्हां ने बीबियां ने ते वीरां ने इत्थे आके समूलियत की है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि सारे ही नौजवान वीर श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ साथ देण ते ओदी मैंबरशिप लैण। उदा खुले फिरन का कोई फायदा नहीं हैगा। जे तुसी जथेबंदी नाल जुड़ोगे तो जथेबंदी भी तुहाडा सहयोग करेगी ते जथेबंदी तुहाडी पिठ ते खलोवेगी। इन्नियां बेनतियां करदा मैं सारे दा धन्नवादी हाँ, प्रधान साहब का भी धन्नवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, बेनती है कि गुरु महाराज प्रकाशमान ने आप सारी संगत बैठ जाओ। गुरु महाराज जी का नरादर हुंदा है खालसा जी। संगत के चरणों विच बेनती है कि सारे जाने बैठ जाओ। आनंद साहब जी का पाठ होएगा, उस तो बाद गुरु महाराज देग वरताई जाएगी। प्रधान साहब मेरे वीर फोटो खिचाण वालियां नूं बेनती है, प्रधान साहब चले जाणगे हुण। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।